नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा रश्मि रुद्र म्यारेज एनिवर्सरी द्वितीय भाग। पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। मथारु तार झाड़ झरझर हो कान दे बाहरी गला देह को चाही रही मु से स्रोतर प्रवाह दिग को ता थर थर ओठर कंपन को आंगुठीर स्पर्श मोर अनुभव करि पारुथुला। ता निरीह आखिरु मो पलक हटु नथुला। पाद शब्दर तीव्रता बढ़ी बढ़ी जाउथुला। मार आगमन सूचना मिलुथुला। अंधार रे केउंठी खोजिबी टोका को कही ऊपर को आसी जाइथिला। आखि जोरे बंद करी हाथ तार जाबुड़ी धरिला मो पिंधा सार्ट को। किछि समय माँ ठिया होई चारिआडे नजर बुलेई देला आउ पुणी चलीगला तलकू। शब्द बंद हेबा पर्यंत सेमिति कबाट कोणरे चुंबक परी लागी रहिथिलु आमे। कबाट कोणरू धीरे बाहरिलु। देहरे दलकाए पवन सिहरण करई देला तन एवं मन को। कौन कहिबी ताकू ओठ मोर अठा हो जाउथुला। मो बही को हाथ को मोर बढ़ई दे चलीगला तांको छात को। लागुथुला जेमिति से बहु लज्जित अनुभव करुथुला। ता जीवा बाट को केवल मु अपलक नयन चाही रहिथिली। भाभी नैथिली प्रेमर प्रथम बन्ही दुई जनक हृदय रे जालिला बोली। घर को आसिला परे प्रेमर बास्ना को उपभोग करने पूर्वरु माँ को गाली को मूक श्रोता परी शुणा पड़ा। प्रेमर पथटा शिउली रे भरा खसी जाइछि पाद मोर। प्रेमर जालरे हृदय थरे पड़गले हजि जाए निद। राति जेते बढ़ी बढ़ी जाउथुला राणीर भावना मते ग्रहणर छाया परी सेते बुड़ेई जाउथुला। प्रथम प्रेम कौन एमिति धेत निजर मन को लगाम लगेली। मन को बुझेई कहली पाठ पढ़ारे ध्यान नदेले माँ पिठीरे कूओ खोली गालरे धान गछ लगई देब। एई वर्ष सरी जाऊ कैंपस चाकीटे हाथ को आसीगले राणी को मन कथा कहीदेवी। छात उपरे प्राय संध्या बेले देखा हो जाए। थरुटिए देखीदेले झांझी चैताली परी उष्म मन मोर शीतली जाए। माघ आरंभर कुहुलिया पाग परी किए पाखरे थिले केवल भूलता को टेकी कौन चलीछि बोली इंगित करी पचारे। आउ केही नथिले कांथ डेई एपट छात को चली आसे। गपुड़ी बहुत थिला से बकर बकर गपी चले। ता सामने कम कहिबा भल लागुथुला मते। ताकू शुणिबा ता ओठरू बारंबार निज ना शुणिबा भल लागुथुला मते। अपेक्षा एवं झलक थरे मिली जिबार आशा देखा हैला परे मन ओ हृदय को मिलुथुबा शीतलता घंटा घंटा छातरे बसिबार थक्का को लाघव करि देउथुला से। ताकू देखीदेले थरे दूरतारु भी आपणार भाव अनुभव करुथुली। से कॉलेज जीवा बाट को मु चातक परी अनेई थाए। घरु ता पाद बाहरिले मु मध्य बाहरे। कॉलेज जाउथुवा समय 6 फुट दूर रे रहुथुलु किंतु एपरी लागुथुला जेमिति चालुछु पाद सहित पाद मिसेई। बाजुछि बाहु सहित बाहु आउ आंगुठी सहित आंगुठी को छुँची। एमिति देखा लुचा छपा कथारे एवं ताकू लुचि लुचि भल पाइबारे केतेबेले 2 वर्ष चलीगला जना पड़िला नहीं। से जेमिति मोर अति प्रिय होई सारिथिला। घर को गोटे चिठी आसिला देइथिबा इंटरव्यू चाकरी हो जाइथिला। एते दिनरु जगिथिली आजि पाई। चाकरी हेबा दिन मो भल पाइबा विषय राणी को कहीदेवी। संध्या हेबा पाई अपेक्षा जेमिति गोटे जुग परी मने हेउथुला। सूर्यंक लालिमा आकाश को सुंदर करिला बेलकू मु छातरे बसी जाइथिली। आसीथिला से छात को आउ हातरे थिला तार झाଳରେ डुबी ओदा होइथिबा एक चिठी। मते देई कहिला कॉलेज ताकू जणे देइछि। भल पिला सुंदर सुशील सरल मध्य। ताकू शुणिथिली एवं कागज को टुकड़ा करी भूमि उपरे पकाई कहली बिल्कुल ध्यान दिया ना ता उपरे। ठीक अछि ध्यान देबी नहीं जे किंतु पचारि पारे कौन पाई। गोटिए पाखकू मुंड नुआई हसी हसी पचारिला तो हृदयटा जोरे स्पंदन हला। चाकरी पाइछि बोली खुशी होई जणैबाकू आसीथिली आउ मो प्रेमर निवेदन मध्य करिबाकू आसीथिली। हेले ता कथा एवं मनलोभा भंगीरे सबु पासरी गली। बाबू बाबू मोतीमाଳ डाकरे जेमिति निघोड़ कुंभकर्ण निदरू उठी पड़िली। अतीतर सुंदर स्मृतिरु बाहरी आसिली। सामना देखिली जड़े लोक किछि जिनिस धरी बिकुछि आउ मते ताठू मोतीमाଳ किणिबाकू कहूची। बाबू निय मोतीमाଳ घरणी देखिले खुशी हेब। एमिति सेमिति मोती नुहे सामुकार प्रेमर प्रतीक होइछि एई मुक्ता। दरियार प्रेमरे पागली होई निज भितरे ता प्रेमर अंश को साइती मोती बनै दिए। सागरर प्रतारणा को सही न पारी बालुका सजारे एकुटिया पड़ी रहे हेले केबे सागर को निंदा करेनी। हसीदेली टिके ता कथा शुणी आउ कहली ना मते किणिबार नाही। किणिबा कथारू मने पड़िला रश्मि को आउ किछि दरकार नहीं तो
ପକେଟରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ରଶ୍ମିକୁ କଲ୍ କରିଲି। ପଚାରିବାରୁ କହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମହମବତୀ ମିଳେ ଯାହାକୁ ପାଣି ଉପରେ ସଜାନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କହିବାରୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଫୋନ୍ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଶୁଭୁଥିଲା ମୋତେ। ତା ଖୁସିରେ ମନଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଖୁସି ମନ ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ପୁଣି ଲେଉଟିଗଲି ମୁଁ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ। ଚିଠି ଦେଖି ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଜର ମନର କଥା କହିପାରି ନଥିଲି। ସେଦିନ ଛାତ ଉପରେ କଲୋନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପାଇଯାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଯାଏ। ସତ କଥା ହେଲା ମୋ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ଭଲ କି ଖରାପ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ସପ୍ତ ଫେଣି କଣ୍ଟା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ବୋଲି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ, କାଳେ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଲେ ଅଙ୍କୁରୁଥିବା ମୋ ପ୍ରେମ ଗୁଳ୍ମଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ଆଗ ପରି ମୋର ରାଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଥିଲା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଚୁପଚାପ। କାନ୍ଥର ଏପଟେ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲି ତା ପାଖରେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କ'ଣ ତମେ? ପୁଣି ସେ ହସି ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାନ ଦେଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ବୋଲି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲି। ସ୍ମିତ ହସି ଦେଇ ପୁଣି ତା ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲି ମୁଁ ପୁଣି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହି ପଚାରିଲି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବୋଲି ଯେତେ ଅଭିନୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କରିଲେ ବି ଏଇ କଥା ପଦକ ଧ୍ୟାନ ତାର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଲା। ଚାହିଁଲା ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ମୋ ନଜର ହଟାଉନଥିଲି ତା ଉପରୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମୋ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଆଖି ଆମର ମିଶିଲା ପରେ ପଲକ ପକେଇଦେଲା ଲାଜରେ ସେ। ଏତେ ଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖା ଚାହାଁରେ ଏତିକି ତ ମୋର ବୁଝିବା ବୟସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ବାସ୍ ସେତିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ମରୁଭୂମିରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପରି ତୃପ୍ତି ବୋଧ ହେଲା। ଛାତର ପାଚେରୀ କାନ୍ଥରେ ନିଜର ପିଠିକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇ କହିଲି, ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋ ମନ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥାଏ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମୋତେ ସବୁ ମିଳିଯାଏ। ଏମିତି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ନାହଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ ବା ବାସ୍ତବତା ସବୁବେଳେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁହଁରେ ତାର ଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ସାମ୍ନାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସୁନସାନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ। ମନ ମୋର ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ହୃଦୟରେ କୋହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀକୁ କ'ଣ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏକତରଫା? ଛାଡ଼ କହି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଲି। ଆଉ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା ବେଳକୁ ସତରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଣୀର ଭଲପାଇବା ରୁଦ୍ରକୁ ମିଳିବନି? ସାମ୍ନାରେ ରାଣୀ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ କ'ଣ ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି କହି ପାଖକୁ ମୋର ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଖି ତାର ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ତମକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି ନା କ'ଣ? ମୋତେ ବି ହୋଇଛି। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାତକୁ ଆସୁନଥିଲ? ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ନିରୋଳାରେ ଜହ୍ନ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଯଦି ତୁମର ମୋ କଥା ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା କୌଣସି ବି ବାହାନା କରି ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଝଲକ ନିଜର ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ରବିବାର ବୋଲି କାଳେ କେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲି। ଏତିକି କହୁ କହୁ କଣ୍ଠ ଭରିଗଲା ରାଣୀର। ପ୍ରିୟାର ଅଭିମାନ ଭରା କଥା କେଇପଦ ମନକୁ ମୋର ମହମ ପରି ତରଳେଇ ଦେଲା। କିଛି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଳେଇ ଆଣିଲି। ଆଖି ମୋର ମଧ୍ୟ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଉଁଳା କୋମଳ ଫୁଲ ପରି ମନର ମାନସୀ ମୋର ପାଖରେ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଅବାସ୍ତବ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିଲି। ସାରା ଦୁନିଆଟା ଏବେ ମୋ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବନ୍ଧ୍ୟା ଭୂମିରେ ପ୍ରେମର ଗୋଲାପ ଫୁଟିଲା। ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବତାରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲୁ। ହୃଦୟ ତ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମୁଁ ରାଣୀ ମୁହଁରେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଥିଲି। ପ୍ରେମ ଏକତରଫା ବୋଲି ଭାବିବା ମୋର ମୂର୍ଖାମି ଥିଲା। ଦୁଇ ହୃଦୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି କହିଲି, ଏ ହାତକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି। ହସୁଥିଲା ସେ। ହାତକୁ ମୋର ଆହୁରି ଜୋରରେ ଧରି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଥିବି। ହଁ, ଏଥର ଆମ୍ବ ଲୁଚେଇ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବନି ତ? କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଦୂରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କଲୋନୀକୁ ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଫେରୁଥିଲେ।
ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ପରିବେଶ କୋଳାହଳମୟ ଥିଲା। କାନ୍ଧରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରାଣୀ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିରାପଦ ମନେ କରୁଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ରହିଲେ କାଳେ ଘରଲୋକ କିଛି କହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ବହିରେ ଲୁଚା ହୋଇ ଆସିଲା, କେବେ ଛାତରେ ତ କେବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅ ବେଶୀ ଘରକୁ ଆସୁନି। ମା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଚାରିଲା, ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ କିମ୍ବା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ପଚାରେ, ବହି ନେବାକୁ କି ଦେବାକୁ ଆସେ? ମୁଁ ଚିଡ଼ିକି ଜବାବ ଦେଲି ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନମସ୍କାର କରିବା ଭୁଲେ ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବନେଇଲା ପରେ ମୋ ପରିବାର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗାଟିଏ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ମା ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହି ସହିତ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରସାଦ ଟିଫିନ୍‌କୁ ମା ବହୁତ ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ଧରିଥିଲା, ଯେମିତି ଅନିଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଛି ଅଥବା ବୋମାଟିଏ ରଖାହୋଇଛି ସେ ଟିଫିନ୍‌ରେ। ଦେଖିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ରାଣୀ ଆଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସେ ଦିଗକୁ। ମା'ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକା ଟିଫିନ୍ ଧରିଥିବାରୁ, ତମେ ବନେଇଛ କ୍ଷୀରି? ମୁଁ ତା ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ହଟେଇଥାନ୍ତି ତ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା ଅନ୍ତର ଆଉ ଭେଦଭାବକୁ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଆଉ ନୀଚ ଜାତିର ତାରତମ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଟା ମା ନଜରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ନଜରରେ କିଛି ନଥିଲା। ଆଗକୁ ଏ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ପର୍ବତ ପରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ। ପ୍ରେମିକା କରି ରାଣୀକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ନଅରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲି ସିନା, ହେଲେ ପତ୍ନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ନାକ ରଗଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣା ନଥିଲା ମୋତେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନାୟିକା ରାଣୀ ହିଁ ହେବ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ କରେଇବାକୁ ଘରଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା। ରାଣୀର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଗଲା। ଘରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାର। ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର କରେଇବେ ବୋଲି ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ରାଣୀକୁ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇଥିଲା ମୋତେ ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହେ, ବାପା ମା'ଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଲୁହର ଦରିଆ ଉପରେ ଆମର ଜୀବନ ନୌକାଟି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ରେ। ବୁଝି ପାରୁଥିଲି ତାର ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଅଲଗା ନୀତିର ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ଏଇଠି ନା ଧନୀ ଗରିବ, ନା ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ନା ବୟସ, ନା ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଜାତିଭେଦ। ଘରେ ଏବେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଚାକିରି 2 ବର୍ଷ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବୟସ ମୋତେ କେବେଠୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହଁ, ହୃଦୟ ବେଦୀରେ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ରାଣୀକୁ ମନର ମାନସୀ ଚୟନ କରିସାରିଛି ମୁଁ। ଜୀବନର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥେ ସଙ୍ଗିନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ସହଭାଗିନୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେବାଶିଷର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ତାର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟିଏ ବାହାନା କରି ମା'ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ପକାଇଲି। ତୋ ସାଙ୍ଗ ଚାକିରି କରିଛି, ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା କରେଇବାକୁ ତା ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭରା ମନରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା ମା। ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରଲୋକ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଏ ବର୍ଷ ହେଲେ କ୍ଷତି ଅବା କ'ଣ? କିରେ, ଭଲ ଜାତିରେ ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହେଉଛିଟି ସେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ପଚାରିଲା ମା। ଜାତି କ'ଣ? ଭଲ ପାଇଲା ବାହା ହେବ? ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ବୁଲିବ ନା କ'ଣ? ଫାଲତୁ କଥା ପଚାରି ବିରକ୍ତ କରୁତୁ ବୋଲି ଚିଡ଼ି କହିଲି। ଆରେ ତମେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପରି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କ କଥା। ସମାନ ଜାତି ନହେଲେ ପାଣି ପାଇବେନି, ବଂଶ ବଢ଼ିବନି, ଅଭିଶାପ ଦେବେ ବୋଲି କହି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାବୁଥିଲି ସମାଜର ଏ କି କଥା? ମଣିଷ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ, ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବନି ବୋଲି କୁପ୍ରଥାକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସାହସ ବାନ୍ଧି ଗଣ୍ଠି କରିଲି ମନ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ ଡରି କହିଲି, ମୁଁ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। କିଏ ସେ? ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲି ମୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରହୁଛି। ମା ଏକଦମ ରାଗିଗଲା। ମୁଁ ରାଣୀ ସପକ୍ଷରେ କହିଲି ବୋଲି ମା'ର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଇଁ ନିଜ ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ? ତାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ। ଚିତ୍କାର କରି ମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପଛରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। କଲୋନୀର ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ଶୁଣି। ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲେ।
ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚରିତ୍ରହୀନର ଆଖ୍ୟା ଅତି ସହଜରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ତାକୁ। ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କେବଳ ପାଷାଣ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଦେଖୁଥିଲି। ହୃଦୟ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୌନତା ମୋର ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ଲାଞ୍ଛନା ଦିଅ ନାହିଁ କେବଳ ତାକୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ସମୟର ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ହେଉ ଅଥବା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ। ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବଳ ରାଣୀର ବିଷାଦ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି। ଦିନବେଳେ ଏଇ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ତା ଉପରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ଆକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉଠୁଥିବା ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ଦେଖ ହୋ, କେତେ ସାହସ ସେ ଝିଅର। କହୁଛି ରୁଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ଏ କଲୋନୀକୁ ଭଲ ଘର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ସବୁବେଳେ ତାର। ବିନୁକୁ ତ ତା ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଶେଷରେ ମିଳିଲା। ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା ମା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ତ କହୁଥିଲା ରାଣୀ। ଭଲ ପାଉଛୁ ଦୁହେଁ। ସତ କହିବାକୁ ଡରିବ କାହିଁକି? ଦିନବେଳର ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭୀରୁ ପରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ବସିବାର କ୍ଷୋଭ ମନରେ ମୋର ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିଛି କହିଥାନ୍ତି ହେଲେ, ମନା କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ, ନିରୋଳାରେ ଚାପି ରଖିଥିବା କୋହକୁ ବାହାର କରିଲି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଛି କରି ପାରିନଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲି। ନିଜକୁ କେବେ ଏତେ ଅସହାୟ ମନେ କରିନଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଲୋକଙ୍କ ହୀନଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ସେ କ'ଣ ବା ଜୀବନସାରା ନିଜ କୋଳ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିବ ତାକୁ। ଦୂରରୁ ତା ରୁମ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ବୋଧେ ମୋ ପରି ତାକୁ ବି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଛାତିରେ ଜାକି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୁଣି ତାକୁ ହିଁ। ନା ନା, ପ୍ରେମରେ ମନ ହଜେଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ରହିପାରେନା ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି। ରାଣୀର ପ୍ରେମ ପଞ୍ଜୁରୀରେ କବଳିତ ହୃଦୟ ମୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ତା ରୁମ୍ର ଝରକା ପାଖରେ। ହସ ହସ କୋମଳ ମୁହଁ ତାର ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଝଡ଼ ପରେ ସବୁ ବୁହାଇ ନେଇଥିବା ନଦୀ ସ୍ରୋତର ରାସ୍ତା ପରି ଆଖି ତାର ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେମରେ ନିବିଡ଼ତା ଯେତିକି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଲୁହ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଅଧିକା ଝରିଥାଏ। କ୍ଷମା ମାଗିବି ତାକୁ। କ'ଣ କହିବି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏ ଘଟଣା ତ ଘଟିବାର ଥିଲା। ଘରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୃଦୟରେ ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦୂରରୁ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଲି। ସମୟ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତା ଆଖିର ଲୁହ, କୋହଭରା ସ୍ୱର ମୋ କାନ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲା। ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଛାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଲୋକ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ 6 ମାସ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୋ ମନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଭାର ଏବଂ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନଜରବନ୍ଦିନୀ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘରଲୋକ ନିଜ ନିଜ କଥା କହି ଝଗଡ଼ା କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କଲୋନୀ ଭିତରେ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଫଳାଫଳରେ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଘରେ ବାହାରେ ମା ଗୋଟିଏ କଥା ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଥିଲା, ଆମେ ଝିଅକୁ ତା ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କେବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଦେହ ଛୁଇଁ ଯେବେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି କାହିଁକିନା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ପାଗଳ କରି ଦେଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ଫେରୁଥିଲି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ରୁମ୍ର ଝରକାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲୁନଥିଲି। ସବୁଦିନ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେମିତି ମୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଆମ ଘର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କେବେ ଏକ ହୋଇପାରିବାନି କି ରୁଦ୍ର? ବହୁଦିନ ପରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲୁ ସେ ପଚାରିଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଜବାବ କ'ଣ ଦେବି? ହଁ କହିବି ନା ଚୁପ୍ ରହିବି? ଏ ଚୁପ୍ ରହିବା ବି ତ ନାସ୍ତିସୂଚକ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଲା ନାହିଁ। ମଉଳିଲା ଫୁଲ ପରି ଅଧା କାନ୍ଦ ହସ ମୁହଁରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବୋଧେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ହଁ କରିଦେଇଥିଲା। ନା, ରାଣୀ କେବେ ସେମିତି କହିନଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ମୋତେ
ଜଣେଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତା ହାତରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର ଫୁଲତୋଡ଼ା ସହିତ ଥାଳି ଥିଲା। ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ନାଲି ପାଟ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି। ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ମନର ରାଣୀକୁ କରିଥିଲି କାନ୍ଥର ଏପାଖରୁ। ତାର ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଟାଇଁ ଫୋନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ, କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ? କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ମୋ ଉପରେ ସେଇ ଚାହାଣି ରହିଲା। କିଛି ଜଣ ହସୁଥିଲେ ମୋ ଉପରେ। ଭଲ ହୋଇଛି, ମୋ ପୁଅ ୟା ପରି ହୋଇନାହିଁ, ନହେଲେ ଢୋଲ ବଜଉଥିବା ଘରୁ ଝିଅ ଆଣି ଥେଇ ଥେଇ ହୋଇ ନାଚୁଥାନ୍ତା। ଶୁଣେଇ କହିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ। ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ନିଜେ ବି ନିଜ ନୀରବତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତୀତର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଉ ପ୍ରଣୟର କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଛାତ ଉପର ହିଁ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ସପ୍ତାହର 6 ଦିନ ଅଫିସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତୁଥିଲା ମୋର ଛାତ ଉପରେ। ଓଦା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଆସିଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ। ସେ କାନ୍ଥରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଏକଦମ ଚୁପଚାପ, ଉଦାସ ହୋଇ। ନା ଥିଲା ଆଗ ପରି ଲାଜୁଆ ହସ, ନା ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳ। ଓଠ ନୀରବି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ କୋହ ଚାପି କାନ୍ଦିବା, ହାତରେ ଲୁହ ପୋଛିବା, ଚୁଡ଼ିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ହେବା, ନାକର ସୁଁ ସୁଁ କରିବା ଶୁଭୁଥିଲା ମୋତେ। ପ୍ରେମରେ ଅଲଗା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କାହାର ହେବା ବୋଧେ ବହୁତ, ସେ ବି ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତି। ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଜୁଆରକୁ ନେଇ ଧାଇଁ ଯିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା ତା ପାଖକୁ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମରୀଚିକା ନୁହେଁ ଆମ ପ୍ରେମ, ଦେଇନି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲିନି କାନ୍ଥର ଏପଟେ। କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲି ସେପଟକୁ। ଛାତିରେ ଆଶ୍ରା ଦେଲି ତାକୁ। ମନ ଭରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ସେ। ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲି ସତ, ହେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଶୁଣିଥିଲି, ଯିଏ ଯେତେ ହସେ ସେତେ କାନ୍ଦେ। ଲୁହ ଆଖିରେ ସରି ସାରିଲାଣି, ଓଠରେ ହସ କେଉଁଠି ହଜି ସାରିଲାଣି। ତୁମେ ପାଖରେ ଅଛ ବୋଲି ଏବେ ତ ଖୁସି ହେବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। କାଳେ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଦେଖିଦେବ, ଆଉ ପୁଣି ଜୀବନରେ ତୋଫାନ ତାଣ୍ଡବ ଆଣି ସବୁ ନାଶ କରିଦେବ। କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। ଚାଲ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା। ମୋ କମ୍ପାନୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅଛି, ସେଇଠିକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ସେଇଠି ରହିବା। ଘର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଅବୁଝା ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବେନି ବୋଲି। ତା ହାତ ଧରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲି। ମୋ ସାହସ ଦେଖି ତା ଆଖି ଟିକେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଲା। ମନର କଥାକୁ ମନରେ ଲୁଚେଇ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଆଉ କାହା ସହିତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ କି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଏ, ତେବେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ବାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଜୀବନକୁ ବଳି ପକେଇ ପାରିବିନି ବୋଲି ଲୁହ କୋହଭରା ହୋଇ କହିଲା। ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ସବୁ ହଜେଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀର ଭାବନା ଅଲଗା ଥିଲା। ରାଣୀର କ'ଣ, ଦୁନିଆର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ହିଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ତାର ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ କିଛି ନ କରିଲେ, ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ, କହି ଗେଲ କରିଦେଇଥିଲି ମଥାରେ। କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି ଚାଲିଗଲା ରାଣୀ ତଳକୁ। ମନରେ ତ ହଜାରେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଟ ଅଫେରା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ରାଣୀକୁ ନିଜର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୋରିଷ ପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ମୌକା ହାତଛଡ଼ା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିଲି। ଯଦି ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେବେ ପୁଅ ମନା କରିଦେଉ। ରାଣୀକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାଟିର ନାମ ଠିକଣା କିଛି ତ ଜଣା ନଥିଲା ମୋତେ। ଯଦି ମୁଁ ବୁଝେଇ କହିବି, ତେବେ ସେ ପିଲାଟି ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୁଝିପାରିବ। ଏମିତି ବି କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦି କରି ବସିବ। ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାଣୀକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପଚାରିବା, ଦେଖା ହେବା ତ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ କରିଲେ ତା ସହିତ କଥା ହୋଇ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ଯଦି ଝରକା ଏପାଖୁ ପଚାରେ, ତେବେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ
କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ମନରେ ଭାବି ରାତିରେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ଗେଟ୍କୁ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣ ସହିତ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, କାଳେ ସୁନସାନ୍ ରାତିର ନିରୋଳା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପରି ରାଣୀ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହୋଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଝରକା ଖୋଲା ଥିବାରୁ ରାଣୀ ବୋଲି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲି। କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଚୋର ଚୋର ଚିତ୍କାରରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ମୋ ମୁହଁରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ଦେବାରୁ ଦେଖିଲି ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ରାଣୀ ଘରର ଦୁଆର ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବି, ତେବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚୋର ଭାବି ମୋତେ ମାରି ପକାଇବେ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଥିଲି। ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ଲୁଚିଗଲି। ହେଲେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଚୋରକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା, ମୋ ଉପରକୁ କିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ। ବାହାରେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ନିଦ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଝରକାରୁ ଦେଖିଲି ରାଣୀ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତ ଧରି ମା ମୋର ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଆଉ କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କାଲି ତାଙ୍କ ଘର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଶେଷରେ ତୁ ଏଇଆ କରିଲୁ? ଏମିତି ପ୍ରେମଭୂତ ତୋତେ କାବୁ କରିଛି ଯେ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ବି ତୋ ବିବେକ ତୋତେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ଚିତ୍କାର କରି ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇ କହୁଥିଲା ମା। ତା କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମୋ ଗାଲରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର 5 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦାଗ। ନିଜ ବିଷୟରେ କହି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବି କହିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଅଛପା ନଥିଲା ମୋତେ ଯେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ। ଦେଖ ରୁଦ୍ରମା, ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ବୋଲି ବେଶୀ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ରୁଦ୍ରକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଅ। କଲୋନୀ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ ଚାଲିବନି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି କଥାଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ଯଦି ଆଉ କିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ଡାକିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, ନହେଲେ କେଜାଣି କେତେ ରାତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କିଏ କହିପାରିବ। ରୁଦ୍ରଟା ଆମର ଭଲ ପିଲା ମ। ସେ ଝିଅ ପକ୍କା ବଦମାସ ଆଉ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଥିବ ସେ ଝିଅ। ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ପକେଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଏମାନଙ୍କ ପରି ନୀଚ ଜାତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣା ବୋଲି କଟୁ କଥା ସବୁ ଲହୁଣୀ ଲଗେଇ କହୁଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ। ମୋ ମା ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଅମୃତ ପ୍ରସାଦ ପରି ପିଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥିଲା। କାନର ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଭଲ କରି ଆଜି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପେଞ୍ଚଟି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କଷି ଦେଇଛି। ଝିଅର ବାପା କଥା ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରହିବ। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଏ ଝିଅ ଗଲେ ଏଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଦ୍ର ଓ ରାଣୀର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଏମିତି ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଯିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।